हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे। मियोसिस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड क्यों होती है। सबसे पहले द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स। बेसिकली जैसे ये मदर है, ये मदर के सेल हैं और ये फादर का सेल है, तो बेसिकली इनकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। ठीक है, ये कौन से सेल हैं, इनके रिप्रोड्यूस करने वाले सेल हैं ये। एंड क्या होता है, मियोसिस होती है। मियोसिस से इनके जो क्रोमोसोम प्लॉइडी है वो रिड्यूस हो जाती है। मियोसिस क्या करती है, इनकी प्लॉइडी को, इनके क्रोमोसोम को बेसिकली प्लॉइडी को चेंज करती है। किसमें, एन में भी। जो इसकी प्लॉइडी पहले 2n थी इनकी सेल्स की, अब वो क्या हो जाती है, n हो जाती है। इसको मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, क्या होता है, ये रिड्यूस करना ज़रूरी है। क्यों, अगर हम रिड्यूस ना करें, जैसे ये मदर का क्या है, 2n है प्लॉइडी, फादर का भी सेम है। ठीक है, सेल्स का बेसिकली सेल्स का है 2n। एंड अगर ये ऐसे ही फ्यूज़ कर जाएंगे विदाउट मियोसिस तो क्या बन जाएगा, 4n। बट दैट इज़ रॉन्ग। जो फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन का ही है। ओके, तो हमारे ह्यूमन में मतलब गमीट सेल्स एन होते हैं, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनको 2n ही प्लॉइडी रहती है। तो इनकी प्लॉइडी सेम रहनी चाहिए, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग की प्लॉइडी सेम रहनी चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है, डबल हो रही है, 4n, विच इज़ नॉट राइट। बट अगर हम मियोसिस करते हैं, इसमें मियोसिस हो रही है, तो 2n से जो गमीट फ्यूज़, ये गमीट्स हैं, ये क्या बनाया है मैंने, गमीट्स। ठीक है, मदर और फादर में गमीट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ओवा, यहाँ स्पर्म, राइट। ये फ्यूज़ करते हैं। जो ओवा और स्पर्म होते हैं इनकी प्लॉइडी n होती है। जब ये फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे, राइट, जब ये गमीट्स फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे तो प्लॉइडी 2n ही बनेगी, सेम एज पेरेंट। तो प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, डबल नहीं होगी, सेम रहेगी। तो मियोसिस इसलिए होती है। ओके, ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये गमीट्स की बात कर रहे हैं। जो गमीट्स होते हैं उनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ओके, गमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। ये क्या है, 2n, क्या 2n सेल्स कौन से होते हैं, डिप्लॉइड सेल। तो जो जो ये कौन से सेल है, डिप्लॉइड। ठीक है, जिनकी प्लॉइडी डबल होती है। जो डिप्लॉइड है उससे ही हैप्लॉइड बनता है रिड्यूस करके। दैट्स वाई दे आर सेइंग गमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। गमीट्स क्या है, हैप्लॉइड हैं, जिनका n है, राइट। तो गमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन that reduce the chromosome number by half। ये कह रहे हैं जो ये मियोसिस है, जो स्पेशल सेल डिवीज़न है, स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीज़न है, इसमें क्या होता है, रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। भी इसमें जब मियोसिस होती है तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है बाय हाफ। दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। जब ये हाफ में हो जाएगा तो क्या बनाएगा, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। इस तरह की जी डिवीजन हो गई इन मियोसिस के अंदर। ओके, हम माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस देखते हैं। देखो, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये क्या थी, इक्वेशनल डिवीज़न थी।
मतलब भी जब ये है ना माइटोसिस डिवाइड करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगी, तो उन सब में जो ऑर्गेनेलीज है, जो साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस है, इक्वली डिवाइड करता है। इस करके इन्हों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है। मियोसिस की है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये क्यों होंगी है, ये इसलिए होंगी है भी जो क्रोमोसोम नंबर अपने नॉर्मल सैल्स ने बॉडी के जो नॉर्मल सैल डिप्लॉयड होंगे है। ठीक है। बट आपां नूं गमीट्स की चाहिए हैप्लॉयड, तो किवें होंगे मियोसिस नाल। मियोसिस की करते जो नॉर्मल डिप्लॉयड सैल्स ने, मियोसिस की करते हैं जो नॉर्मल डिप्लॉयड सैल्स ने उसनूं हैप्लॉयड सैल च कन्वर्ट कर देंगे हैं। ठीक है। Meiosis ensures the production of haploid phase. ओके भी meiosis है यही की बनाती है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हैप्लॉयड फेज ਲਈ, क्योंकि की करती है डिप्लॉयड तो हैप्लॉयड की फॉर्मेशन करती है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ सैक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, भी जेडे ऑर्गेनिज्म ने जेडे रिप्रोड्यूस करते हैं सैक्शुअल फिनोमेना के थ्रू, उन्होंने लाइफ साइकिल के जी मियोसिस है उसका रोल की है, वट इज़ द रोल ऑफ मियोसिस इन दी सैक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने रोल है हैप्लॉयड मतलब हैप्लॉयड बनाना फॉर्मेशन बाय थ्रू दी डिप्लॉयड, whereas fertilization restores the diploid phase। जिमें आप कह सकते हैं जिमें आ पेरेंट सैल है, ठीक है, ये तो 2n है, मियोसिस की है एन दे विच कन्वर्ट कर देंदा है। ठीक है, ये मियोसिस है। लेकिन जब दो गमीट फ्यूज़ करते हैं, इनू कहने आप फर्टिलाइजेशन, राइट। तो फर्टिलाइजेशन तो की बनता है 2n जाइगोट, तो इस करके क्या भी जो फर्टिलाइजेशन है वो तो जो डिप्लॉयड फेज है उन्होंने रीस्टोर करता है, बट जो मियोसिस है वो हैप्लॉयड फेज बनाता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गमीटोजेंसिस इन प्लांट, भी जी मियोसिस है वो कद होंगी है, गमीटोजेंसिस मतलब गमीट फॉर्मेशन, राइट। गमीटोजेंसिस का मतलब है गमीट फॉर्मेशन। गमीट की प्लॉइडी की होंगी है एन, तो एन किमें बनूगा बाय मियोसिस। यही क्या भी मियोसिस है वही गमीटोजेंसिस वाले होंगी है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड गमीट्स, भी जो गमीट्स है उन्होंने मतलब प्लॉइडी की होगी हैप्लॉयड एन। हुन इसके की फीचर्स की ने, what is the key features? So first, meiosis involved two sequential cycle। ਜਿਹੜੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਓਕਾਈਨੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਤੇ ਮਿਓਸਿਸ 2, ਬਟ ਓਨਲੀ a single cycle of DNA replication। बट यही कद होंदा है जब DNA रेप्लीकेशन का सिंगल साइकिल चल रहा होंदा, सिंगल साइकिल ऑफ DNA रेप्लीकेशन। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated। भी मियोसिस 1 है कल स्टार्ट होंदी है जब रेप्लीकेशन हो चुकी होंदी है। रेप्लीकेशन किस फेज होंदी है, एस फेज दे विच, राइट। मतलब जेड़ा एस फेज है उस DNA रेप्लीकेशन या पेरेंटल क्रोमोसोम की रेप्लीकेशन हो चुकी होंदी है, फिर मियोसिस 1 आती है तो बेसिकली गमीट फॉर्मेशन करती है। प्रोड्यूस करते आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज। भी जिमें हुण एस फेज है
ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਦਰ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਆ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2n ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਐਸ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੰਪਲ ਸੀ 1 ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਸੀ ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਦਾ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੈਪਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲੋਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੈਪਲੀਕਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਰੈਪਲੀਕਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਏ ਦੀ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਰੈਪਲੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਓਸਿਸ ਇਨਵੋਲਵ, ਮਿਓਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਐਂਡ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਿਕ ਅਲੀਲ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੀਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੀਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਲੀਲ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ AA, ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ AA, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋਈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? AA। ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਆਫ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਫੇਸ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਆਰ ਫੋਰਮਡ ਐਟ ਦੇ ਐਂਡ ਆਫ ਮਿਓਸਿਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਵੀ ਜਦ ਮਿਓਸਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲ ਐਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਓਸਿਸ ਬਣਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੇਸ 1, ਮੈਟਾਫੇਸ 1, ਐਨਾਫੇਸ, ਟੇਲੋਫੇਸ 1, ਮਿਓਸਿਸ ਸੈਕਿੰਡ, ਪ੍ਰੋਫੇਸ 2, ਮੈਟਾਫੇਸ 2, ਐਨਾਫੇਸ, ਟੇਲੋਫੇਸ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਓਸਿਸ 1, ਮਿਓਸਿਸ 1 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੇਸ 1 ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? The prophase of first meiotic division is typically longer। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੇਸ ਹੈ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਂਗਰ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਂਗਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੇਸ ਲੋਂਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋਂਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਵੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੇਸ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਫੇਸ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੇਸ ਆਫ ਮਿਓਸਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਓਸਿਸ 1, ਓਕੇ, ਮਿਓਸਿਸ 1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੇਸ 1, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਂਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਓਕੇ, ਲੋਂਗਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਰਦਰ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ ਫੋਲੋਇੰਗ 5 ਫੇਜ਼। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ 5 ਫੇਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ? ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਈਨਡ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਫੇਜ਼ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੈਪਟੋਟੀਨ, ਜ਼ਾਈਗੋਟੀਨ, ਪੈਕੇਟੀਨ, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। ਲੈਪਟੋਟੀਨ इज़ अ स्टेज ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। ਲੈਪਟੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਫੇਸ 1 ਦਾ ਉਹ ਫੇਸ ਹੈ ਲੈਪਟੋਟੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਵਰਗੀ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਲੈਪਟੋਮ, ਵੀ ਹਜੇ ਇਹ ਲੈਪਟੋਟਿਨ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਕੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਫੇਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਲੈਪਟੋਟਿਨ ਦੀ ਫੀਚਰ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਓਕਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਲੈਪਟੋਟਿਨ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਲੈਪਟੋਟਿਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਜ਼ਾਈਗੋਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਨੈਪਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਨੇ, ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਦੀ? ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੀ। ਸਚ ਪੀਰੀਅਡ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਲੀਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure synaptonymal complex। ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ, ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨੇ, ਰੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ, ਆਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੇਅਰਿੰਗ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਪੂਰਾ ਸੈਨੈਪਟੋਨੀਮਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਸੈਨੈਪਟੋਨੀਮਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੀ, ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੀ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸੈਨੈਪਟੋਨੀਮਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਜਦ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੀ ਸਿਨੈਪਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੋਰਮ ਬਾਈ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸਿਨੈਪਸਡ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਈਵੈਲੈਂਟ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੈਪਸਡ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਈਵੈਲੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਟਰਾਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਾਈਵੈਲੈਂਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਲੇਵ ਹੈ, 2 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਹੋ ਗਏ, 1 2 3 4, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਟਰਾਡ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹਾਵਰ ਦੇਰ ਆਰ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਐਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦ ਫਸਟ ਟੂ ਸਟੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸ਼ੋਰਟਲੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੈਪਟੋਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟੀਨ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿਵਡ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਸ ਪੈਕੇਟਿਨ।